नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे विच तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, असीं जानते हैं कि खेती जिहड़ी है वो मनुखी जीवन का आधार है। भारत खेती प्रधान देश है तो इसकी आर्थिकता मुख्य रूप दे विच खेती ते आधारित है। पर पिछले कुछ समय तो असीं देख रहे हैं कि खेती दे विच रसायनिक खादां अते दवाइयां दी वरतों दे नाल इस दे जिहड़े उत्पाद ने इन्हां दी गुणवत्ता जिहड़ी है घटी है ते हुण लोड़ महसूस होण लगी है कि कुदरती खेती दे वल मुड़िया जावे। साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना ने भी कुदरती खेती की वकालत की है और अज असी इस प्रोग्राम दे विच यही विषय लिया है कि कुदरती खेती का रुझान किवें वधाया जाए। इस दे उत्ते आपां चर्चा करनी है और चर्चा के लिए मेरे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान हाज़र ने। मैं उन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करवा दियां। मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी, मुख्य खेतीबाड़ी अफसर जलंधर, और उन्हां दे नाल बैठे ने अगांह-वधू किसान श्री जतिंदर कुमार खुल्लर जी। डॉक्टर साहब, खुल्लर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो विच। थैंक यू। सो इन्हां दे नाल चर्चा शुरू करन तो पहलां आओ आपां देखदे हां कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना ने कुदरती खेती के बारे च किहड़े विचार रखे ने, उन्हां नूं सुणदे हां। खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा। यही तो प्राकृतिक खेती है। असीं सुनिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना ने कुदरती खेती नूं साडे देश की आर्थिकता का आधार, उहदी बुनियाद जिहड़ा है वो मन्निया है। उन्हां दा यह भी कहना है कि आउंदे समय दे विच कुदरती खेती प्रति लोक लहर जिहड़ी है वो पैदा होएगी और एक कामयाब भी होएगी। डॉक्टर साहब, मैं सब तो पहला तुहाडे कोल आना है कि कुदरती खेती है कि जिस तरह प्रधानमंत्री साहब ने अहद किया है कि आने वाले समय दे विच आपां देश नूं इस पासे मोड़ना है, तो इसकी की महत्ता है? बांसल जी, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारिया कीड़ेमार दवाइयाँ और खादा जड़ियाँ आप अंधे तो वरतों कर रहे हैं जी। सो जी कुदरती खेती ਜਾਂ दूजे शब्दों च आप कह लीए जैविक खेती है, ये असी बगैर रसायना तो जो उपज नूं पैदा करनी है उन्होंने आप जी कुदरती खेती आप कहने जी। क्योंकि इस अजोके समय ये बड़ी जरूरत आ। बहुत सारिया सानू, क्योंकि ये आर्थिकता जी है ये ते निर्भर करती किसानों की आपां किवें हलारा देना साडी, क्योंकि कुदरती वसीले जिहड़े ने साडे इस समय बहुत जिहड़ी, क्योंकि जे आपां कुदरती वसीलियां की गल कर लीए, पानी बहुत थल्ले जा रहा, होर बहुत सारे, क्योंकि जमीन की सेहत जिहड़ी है वो साडी डाउन जा रही है, वो आपां किवें इसदा सुधार करना है। सो ये साडे इहदे विच सानू देखण दी लोड़ है और इन्हां नूं आपां कुदरती खेती वाल जिहड़ा साडा रुझान जिहड़ा दिनों दिन सानू लियाउणा पएगा, ਤਾਂ जो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਫਸਲ ਦਾ ਉਪਜ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਗੈਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਵ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਝਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਹਦੀ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਡਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਫੁੱਟ 48 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ। ਔਰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ 50% ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, 50% ਖਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉਪਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਢੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪੈਲੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ
ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 25% ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਝੋਨੇ 'ਚ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ 40% ਜੇ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਕਸੋਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟਦਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ 17 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ 17 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੋ।
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖਾਦ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਡੋਏ ਆ ਆਪੇ ਆਪ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪੇ ਆਪ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੋਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂਤਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਊਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਸੀ 10-12, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂਤਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਤ 'ਚ ਗੋਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਬੂਟਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਇੰਤਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਯੂਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਗਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਸੰਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਖਾਦ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਕ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। 10% ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਤੇ ਨਿੰਮ ਤੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਗਾ, ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਜਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 1-1, 2-2 ਏਕੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਆਮ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਔਰ 9 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੋਕਸੋਨ ਛਿੜਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਆ। ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ, ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੋਕਸੋਨ ਛਿੜਕੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਕੰਬਾਈਨ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਥਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਾ ਕੱਟਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।